पर देखो भुख वड्डियां वड्डियां नूं तोड़ दिंदी है। आपां ते एक दिन भुखे नहीं रह सकते, उन्होंने तो 6-7 महीने पत्ते खा के गुजारा किया है। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इस गल की समझ आ गई भी गुरु साडा समर्थ है। बाणी का फरमान है, गुर समर्थ गह करिया ध्रुव। गुरु समर्थ है, गुरु इज ऑल पावरफुल। गुरु जो चाहे कर सकता है, गुरु सब कुछ जानता है, वो तो छिपिया कुछ नहीं। फरेबी हुक्मराना दी करनी नूं वेख के ਸਿੰਘਾਂ नूं समझ लग गई, पर वो नहीं टले। फिर चिट्ठियां आईयां, थोड़े दिन बीते, फिर चिट्ठियां आईयां। फिर हुक्मरान कासिद चिट्ठियां लैके आए, महाराज बड़ा पछतावा है, बड़ा फरेब किया गया है, जिन्हां ने तुहाडे समान नूं लुटिया है उन्हां नूं सज़ा दे दित्ती गई है, तुसीं किला छड्ड जाओ। फिर कसमां खाधियां गईयां। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जानते ने भी ये निढाल हो चुकी है फौज। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आखण लगे, पोह दा महीना है, सीत नहीं झल पाउणगे, कुछ समा उड़ीक कर लो, राज भाग तुहाडे कदम चुमेगा। पर भुख दे सताए जदों इकरार दीआं चिट्ठियां वार-वार आउंदियां रहियां ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ आया भी शायद हुण पछोतावा कर रहे ने मुगल, ये हुक्म ये 22 धार दे राजे। चलो हुण इन्हां दा कहना मन लेना चाहिदा है। जदों बच्चा जिद करदा है ना, ते मापे किते ना किते मन लैंदे ने, जानदे भी ने भी ये बच्चा गलत है। गुरु दा कुछ बिरद ऐसा है। जदों वार-वार चिट्ठियां आईयां, ਸਿੰਘਾਂ ने जिद की ते महाराज कहिंदे फिर इदां करो, जे साडे पास रहना है तो हुक्म विच रहना पवेगा। इत्थे लफ्ज़ कवि संतोख सिंह जी महाराज ने सूरज प्रकाश अंदर वरते ने, या ते लिख लिख सखल बेदावा, चले जाहो जित जिह मन भावा। इदां करो भाई, ये गुरु का घर है, इत्थे ना तो किसी नूं आउण लग्गियां ही रोक है, ते ना जाण लग्गियां ही कोई टोक है। जिधर नूं चित करदा चले जाओ, जे गुरु के हुक्म विच नहीं चलना। ते कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, कबीर जिह दर आवत, कबीर जिह दर आवत जाते ओहो, हटता नाही कोई। ये दर ऐसा है, किन्नी संगत आउंदी है, कोई रोकदा है भी तेरी जात किहड़ी है, तेरा धर्म किहड़ा है, जो सरणे आवे ते सकंठ लावे। ते जे कोई जा रहा है तो इत्थे रोकिया थोड़ी जांदा भी तू नहीं जा सकदा। इत्थे घाटा नहीं है कोई गुरु घर नूं, ये वाधू दा वहम ही पाली बैठे अपने वर्गे भी जे मैं आउणों हट गया, गोलक च 4 पहिए पाउणों हट गया तो शायद जिंदरा वज जाना। नहीं, तू आउंदा रह ते तेरियां झोलियां भरियां रहणियां ने। तू आउणों हट गया, गुरद्वारे नूं जिंदरा नहीं वजना, तेरे घर नूं भावें वज जावे। इस गल दा ख्याल रखी, ये देण वाला है दद्दा दाता, एक है सबको देवनहार। गुरु इसदा गिवर, गुरु झोलियां भरन वाला है। महाराज कहिंदे तुसीं जाना है ते जा सकदे हो, पर एक गल है, लिख के दे जाओ फिर भी असीं तेरे सिख नहीं। मैं ते नहीं ना तुहानूं कहा भी मैं तुहाडा गुरु नहीं। गुरु का सुभाव ऐसा है, जो बच्चा भुलिया भटकिया चलिया भी जावे ते मापे थोड़ी है जदों वापस आउंदा ते गल नहीं लाउंदे। बेदावा लिख दिता गया, बेदावा असीं बेदावे हाँ, तेरा साडे ते दावा नहीं रहा, अज तो तू साडा गुरु नहीं है। कलगीधर हस पे कहते ठीक है, ये मैं तो नहीं ना कहा भी तुसी मेरे सिख नहीं। मापे को मापे थोड़ी होंदे ने, पुत को पुत हो जानते। कहते ठीक है, जाना है तो तुहाडी मर्जी है, जाओ। चले गए। इन्हां दा आगू है ना जिहड़ा चौधरी भाग सिंह ਝਬਾਲੀਆ, महा सिंह ते माता भागो ने तो टुट्टी गंढाई है। इन्हां दा उत्थे आगू है ਝਬਾਲ पिंड का रहने वाला चौधरी भाग सिंह ਝਬਾਲੀਆ।
खैर विदावा लिख के चले गए। ये ना समझो भी उथों 40 आए सन, उथों सैकड़ियां ने विदावा दिता है। मुड़े ही 40 ने, कईयां ने विदावा दिता है उथे। खैर विदावा लिख दिता गया। पातशाह तो दावे का त्याग करके ये लोग चले गए। विदावा पत्र लेके उथों चले गए। महाराज आखण लगे कैसे सिख ने, खंडे दी पौल छकण लगे कहिंदे सी सिर गुरु दा है। खंडे दी पौल लैण लगे कहिंदे सी गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुरु तो आपा वारांगे ते अज भुख दे सताए साथ छड्ड के दौड़ गए ने। अज राशन प्यारा हो गया, गुरु नूं छड्ड गए ने। औरंगजेब नूं पता लगा, खबर ते सारी चले गई भी कुछ चल गए ने छड्ड के। कवि संतोख सिंह जी कहते ने फिर औरंगजेब ने ख्वाजा महमूद दे हथ, जेड़ा 10 लाख विच सब तो तकड़ा जरनैल सी चमकौर दी गढ़ी, पातशाह नाल जो लड़िया है, ख्वाजा महमूद दे हथ कसम दी चिट्ठी आप लिख के भेजी है और सैयद दे सिर ते कुरान चुकाई गई है ते हथ विच चिट्ठी पकड़ाई गई है। एक चिट्ठी 22 धार दे राजियां दी है जिहदे ते सारियां दे दस्खत ने और पुरोहित नूं एक थाली दे विच साल ग्राम ते आटे दी गऊ रख के पातशाह कोल घल्लिया गया। सैयद ते पुरोहित दोवें जांदे ने। लिखती चिट्ठियां और पातशाह नूं जाके कहा जांदा है औरंगजेब वल्लों जो लिखता है, महाराज हुक्मराना ने धोखा कीता तुहाडे नाल। मैं कुरान दी कसम खांदा हां, मैं कुरान दी कसम खा के कहंदा हां तुसीं आनंदपुर छड्ड दिओ, झगड़ा निबड़ जावेगा। ते असली गल इह है मूंह काले कुड़ियारिया, ये सारे कूड़ ने, झूठ बोलण वाले ने। इत्थे भी ते उत्थे भी इन्हां दा मूँह काला ही है। ये समझते ने शायद गुरु नूं समझ नहीं है। जदों ये चिट्ठी आई ना, बाणी ने एक गल कही है, कहंदे मूँह काले कुड़ियार या कुड़ियार कूड़े होए जावै। कूड़ दा मतलब है झूठ। जेड़ा झूठ मारदा है उहदा वजूद झूठा, उहदा दुनिया तो नामो निशान मिट जाता है। ये कपट करना चाहुंदे ने महाराज नाल। खैर कलगीधर पातशाह कहंदे ये कपटी ने, क्यों बिन बोलिया सब किश ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਨੋਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਨ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, जान भी जावे कोई गल नहीं, दीन बच रहा है, जान भी बच रही है, कोई नुकसान नहीं है। अज छड़ दईए आनंदपुर, कल नूं इकट्ठे होके फिर जंग लड़ लवांगे। खैर जदों जिद कीती, जदों मेले 'च कोई नियाणा बहुती जिद करे ना, पापा इहो बाजी लैनी है, तो पापा फिर लै दिंदा भी हुणे टलदा ते है नहीं है। महाराज कहंदे ठीक है किला ते छड़ रहे हैं, पर इहदे तो बाद जिहड़ा नुकसान होवेगा ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਲਵੋ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਰ, ਪੋਹ ਦੀ ਸੀਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ। नहीं कहना मन्निया साडा, हुण एक हफ्ते च इन्ना नुकसान होवेगा जिहदी भरपाई नहीं हो पावेगी। 1761 बिक्रमी संमत पोह दी 6 तरीक है, 6 पोह आनंदां दी पुरी शाम नूं रात नूं खाली कीती गई। बाबा गुरबख्श दास उदासीन संप्रदाय दा महापुरुष आनंदपुर दे स्थानां दी सेवा उहनूं दित्ती गई। और वेखो
7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਓ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਛੱਡਿਆ ਕਿਲਾ, 7 ਤੋਂ 13 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਲੜੇ। ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए। 22 धार दे राजे ते हुक्मराना दे सुपने चकनाचूर करते कलगीधर दी तलवार ने। इक्के हमले नाल जदों पासा पलट गया, 22 धार दे राजे फौजां पिछां हटियां, पातशाह ने हुक्म कीता, सरसा पार करो। सरसा तो पार होए। बहाव तेज सी, बड़ा कीमती समान रुड़ गया। महाराज का एक 9 मन का ग्रंथ सी विद्या सागर, आ इन्ना की रह गया जो 10वीं बाणी है साडे कोल, वो रुड़ गया ग्रंथ। खैर दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का परिवार 3 हिस्सों च हो गया। माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर, भाई मनी सिंह हुणा ना दिल्ली नूं चले गए, रोपड़ थाणी हुंदे। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी नाल चले गए खेड़ी नगर वाल कुंभे माशकी दी कुली तो हुंदे होए अगे। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह खुद खुदा कलगीधर पातशाह दे नाल मंजिलां मारदे होए 7 पोह 1761 बिक्रमी संमत दियां शामां तक चमकौर दे बाग विच पहुंच गए। उत्थे कच्ची हवेली वेख के डेरा ला लिया। दीन दुनिया दे मालक जदों 7 पोह दी शाम चमकौर विचली कच्ची हवेली विच पहुंचे, इत्थे आसन ला लिया। प्यारे सिंह आराम करते ने, कुछ पहरे ते ने। रात नूं 10 लाख का घेरा पै गया है। कलगीधर ने आप लिखिया जफरनामे विच, गुर सिंह चेकारे को नद चेहल नर के 10 लख बरायद बरो बेखबर। गुर सिंह भुखे चेहल नर, चेहल 40, केवल 40 सिंह ते सामने की है कि 10 लख बरायद बरो बेखबर। वो अरबी फारसी दी महान कलम गुरु गोबिंद सिंह दी आखण लगे, जिन्हां दी खबर ही किसी नूं नहीं। 10 लख 10 लाख दा घेरा पै गया। 10 फारसी विच 10 नूं कहंदे ने, लख लख नूं कहा जाता है। 40 सिंह वो भी भुखे, 10 लाख का घेरा पै गया है। इत्थे 40 सिंह शहीद होए। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 2 लखते जिगर शहीद होए। इत्थे गुरु के 3 प्यारे शहीद होए। आ जिहड़ी गल कह दिंदे ना भी सिखां वधा चढ़ा के आख्या, लो जी 1.25 लाख ना एक लड़ाया उसने, ये किदां हो सकता है? इन्हां बाणी ध्यान नाल पढ़ी हुंदी ते तर्क उठदा ही ना। फिर ध्यान दिओ, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। जो गुरु नूं भावे वो हुंदा है रूहे जमीन ते। तां ही ते बाणी ने कहा है, सतगुर मेरा ताण नताण, गिदना नूं शेर गुरु बनाउंदा है। आओ मुसलमान अल्लाह यार खां कोलों पुछिए भी साडा बाबा तुहाडे मुगलां नाल लखां नाल कले कले नूं लड़ाउंदा रहा है कि नहीं। कहंदा
एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा। एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा। जिस जा पे सिंह अड़ गए झंडा वहीं गड़ा। जिथे भी सिंह अड़ जाते सन उत्थे जित दा झंडा गड़दे सन। कहंदे गुल मच गया। यह 5 प्यारों में एक है। गुल मच गया। यह 5 प्यारों में एक है। थे सिसल है सुजा हजारों में एक है। कला कला लखां दे नाल फिर उथे लड़िया है। आपां नहीं लड़ सकते पर अपना मुरशद ऐसा है वो लड़ा सकता है। ये उहदी अज़मत है। कला कला लखां नाल लड़िया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह भाई, मोहकम सिंह भाई, साहिब सिंह भाई, हिम्मत सिंह, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਡੈਥ, ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। 5 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾ ਵੈਰ ਤੇ ਤੂੰ 3 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ ਸਾਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀ ਧਰਨੇ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ 4 ਤੇ 40 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, 40 ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਸੌ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਏ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠ। ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਲੋਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੂਦ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਾਇਰ ਕਵਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਾ ਵੱਢੀ ਮੱਚ ਗਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੀ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਇਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DGP, ਵਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲੱਖਾਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਮਾਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ
ਭਰਪੂਰੇ, ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਆਪਸ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਕਿੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਗਏ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਪਵਾਤ, ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ 3 ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਸੇਜਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ, 2 ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਮਹਿਲ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਣੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਤੁਧ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤੁਝ ਹੈ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਏ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤੁਝੈ ਸਮਾਏ, ਉਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਆਲਮਗੀਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। 4 ਵਾਰ ਕੇ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੀ। ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਮਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰਦ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈ ਮਰਦ ਰਾਜ਼ਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨੇਸਤ ਚੇ ਕਸਮੇ ਕੁਰਾਨਸਤ ਯਸਦਾ ਯਕੇਸਤ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ,
ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦੇ ਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦੇ ਗਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਸਮ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀਨ ਕੇ ਦਾਰਾਏ ਦੌਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਏ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਏ। ਤੂੰ ਮਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜ ਹੈ ਲੂੰਬੜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗਿਆ। ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੇ 4 ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦੇ ਮਾਰ। 4 ਭੁਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਕੁੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਮਝੈਲ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਝਬਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ, ਖੇਡਦਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਗੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਭਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਬਚਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ, ਭਾਗ ਵਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੌਕਸ਼ ਲਾਗੈ ਧਾਗ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ, ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਨਿਗੁਰੇ ਨੇ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਕੋ ਲਏ ਕਿਤੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਤੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਖ ਲੂਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਰੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਬੇਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ। ਜੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਾਡਾ, ਸੋਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਝੈਲੀਏ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੌਧਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਝਬਾਲੀਆ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮਾਣੋ, ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਲਪੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ।
ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਖਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਕੀੜਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਫੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਗਣਾ। ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ, ਮਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਗਰ 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਵੇਦ ਰੰਗ ਆਮਦਨ ਮਾਇਆ ਤੇਗ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਜਦੋਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਕਾ ਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚਿਹ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾ ਕੂਨੀ, ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਕੂਨੀ। ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਝ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਏ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦ ਬਣੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਗਰਜੇ। ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਨ ਮੇ ਲੜਾ ਬੇ ਸਰੋ ਸਾਮਾਨ ਲੜਾ, ਤੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਲੀਏ ਲਾਖੋਂ ਪੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ
ਪੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਬਦਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਖੇੜੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਕੀਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਚੜੀਆਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਖਿਦਰਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਖਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਪਸਵੀ। ਖਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪਸਵੀ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਢਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਟੋਭਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਢਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਣੀਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਵੇ। ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ 5000 ਮੇਰਾ 10,000। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਖੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। He infuses breath into the dead ones। ਮੁਰਦੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਐਸੀ। ਆਖੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਖੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਆਏ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ, ਰਾਮ 4 ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਧੇਨ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਊ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਫਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਜਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਖੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਤ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ, ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਤਉ ਪਿਤਾ ਮਨ ਕੋਪ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭੜਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਮੁਝ ਕੋ ਬਰ ਦੈਬੋ ਚਾਹੈ, ਟੂਟੀ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਬਚ ਕਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਨ ਇੱਛਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਜੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਾਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਵਾਰ ਆਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਆਇਆ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੁੜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਦਾਵਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ। ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਗਾਰਾਂ ਤੋਂ, 84 ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਾਡਾ, ਸੋਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ।